الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bapak Ibu majelis pengajian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita kembali membuka pengajian kita setiap malam Sabtu ba'da maghrib, pengajian fikih. Sebelum kita mulai kajian, mari kita buka dengan pembacaan Ummul Quran. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan membaca salawat Tibbil Qulub dengan salawat nariyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyyati as-sahalah wal jamalah fi kulli al-umur ad-diniyah wad-dunyawiyah wal-ukhrawiyah ma'a tamamil 'inayah. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته أجمعين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا ولأستاذنا ولمعلمينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، خصوصا إلى روح الشيخ عبد القادر الجيلاني، وإلى روح الشيخ محمد متولي الشعراوي، وإلى روح الشيخ سيد سابق، وإلى روح الشيخ سيد محمد بن علوي الملك الحسني، وإلى روح الشيخ حلمي بن عبد المجيد، وإلى روح الشيخ رجل بن هدي محمد، وإلى روح الشيخ أحمد متمم الفسروان، وإلى أصولهم وفروعهم ومحبهم وأحبائهم الأحياء منهم والأموات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، وإلى جميع مشايخهم وسلسلة سندهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. غفر الله ذنوبهم ونفعنا الله بعلومهم وأفاض علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم في الدنيا والآخرة. شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita lanjutkan dengan baca salawat Tibbil Qulub 3 kali, kemudian salawat nariyah atau salawat taziyah 3 kali. Jadi nama lain daripada salawat nariyah itu adalah salawat taziyah. Nanti saya jelaskan kenapa namanya taziyah. Kita baca dulu salawat Tibbil Qulub. Apalah? Itu pakai lagu. Kalau kiai-kiai dulu, guru-guru saya ngajarkan pakai ada lagunya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Tibbil Qulubi ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان
ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه wasallim. Lanjut dengan salawat nariyah 3 kali. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin الذي تنحل به العقاد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك
ya rabbal alamin. Apa gunanya selawat tibbil qulub itu? Dari guru-guru saya, apalagi tuan guru Kiai Haji Hilmi bin Abdul Majid, beliau pernah mengatakan kalau selawat tibbil qulub ini gunanya untuk menyembuhkan penyakit, terutama penyakit hati. Jadi kalau kita ni punya banyak penyakit, apalagi punya banyak penyakit hati, sembuhkan dia dengan memperbanyak sholawat tibbil qulub. Maka kita banyak kan baca sholawat tibbil qulub, sehari 3 kali jadilah. Kemudian sholawat nariyah itu asal namanya adalah sholawat taziyah. Lalu kenapa berubah jadi nariyah? Kemungkinan diteliti oleh para ulama, kemungkinan sholawat taziyah ini kan dari daerah namanya Tazi. Jadi diambil dari sebuah daerah Tazi, dibuatlah sholawat ini namanya sholawat taziyah. Lalu sampai ke Indonesia ini titik satu hilang. Ta itu hilang satu titiknya, zai itu hilang satu titiknya. Sehingga taziyah menjadi nariyah. Nah, itulah kemungkinan kata para ulama sebabnya dari taziyah menjadi nariyah. Apa kegunaan sholawat ini? Ada ulama yang menjelaskan siapa yang membaca sholawat nariyah sebanyak 4.444 kali, insya Allah segala hajatnya yang besar-besar itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau punya hajat besar, maka kabulkan itu melalui tawassul sholawat nariyah. Sholawat nariyah ini bukan haram, tak ada haram. Karena ini yang ngarang ulama. Kalau kita punya hajat besar, bacalah 4.444 kali. Dulu pernah terjadi ada orang yang tenggelam. Ini cerita dari paman saya. Ada orang yang tenggelam, tak temu-temu. Dicari di sana, di seko, tak ada ketemu-temu, tenggelam itu. Maka bertanyalah dengan gurunya, kata gurunya bacakan sholawat nariyah sebanyak-banyaknya. Maka dibacakan. Maka pas hitungan 100 bacaan sholawat nariyah itu, maka timbul dewe orang yang tenggelam itu. Nah, ini nyato, kisah nyato, bukan buat-buatan. Nah, ini langsung cerita kok dari paman saya. Jadi itu telah terbukti. Maka kita di siko kok yang kita baca itu selawat itulah. Burdah itu selawat. Bukan doa yang mati. Tapi adalah baca selawat. Dengan tawassul kita kepada selawat, maka dengan baca selawat burdah itu mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dibaca itu ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, bil Mustafa, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, dengan kemuliaan salawat kepada Nabi Muhammad, baligh maqasidana, sampaikan maksud-maksud kami ini. Cuman burdah ini yang paling banyak dibaca itu untuk orang-orang sakit, karena memang sejarahnya seperti itu dari pengarangnya. Imam Al-Busiri itu pernah sakit, maka dia tuliskan sholawat. Aku lagi enak nulis sholawat mimpi. Dalam mimpi itu Nabi SAW mengalungkan burdah kepada Imam Al-Busiri. Dalam mimpi itulah Imam Al-Busiri disuruh oleh Rasulullah SAW untuk melanjutkan tulisannya sampai selesai. Maka ketika bangun langsung ditulis sampai selesai, dibaca.
Maka setelah rajin dibaca qasidatul burdah itu, maka disebut burdah. Karena dikalungkan burdah dari Nabi SAW dalam mimpinya, itu dibuatlah itu namanya qasidatul burdah. Maka setelah itu dibaca, penyakitnya jadi sembuh. Itu gunanya sholawat. Dan banyak salawat-salawat yang dibuat oleh sahabat Nabi, salawat-salawat dibuat oleh ulama-ulama salaf. Sampailah sekarang Kiai Maimun Zubir juga ada punya salawat dewi. Dan kiai-kiai yang lain juga punya salawat karangan beliau mereka sendiri. Nah, kita lanjutkan pengajian kita. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain. Takfinul mayyit, mengkafani mayat, mengkafani jenazah. Hukmuhu, hukum daripada mengkafani jenazah. Takfinul mayyit, mengkafani jenazah bima yasturuhu walau kana thawban, dengan sesuatu yang dapat menutupi mayat walaupun hanya satu pakaian. Yang penting pakaian itu dapat menutupi jenazah, menutupi mayat. Fardu kifayatin, hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau ada satu orang yang bisa mengkafani mayat itu, maka lepaslah dosa satu kampung itu. Karena mayat itu tidak bisa memandikan dirinya dewek, tidak bisa mayat itu mengkafani diri dia dewek, tidak bisa menguburkan diri dia dewek, kecuali waliullah namanya Syekh Ahmad Al-Badawi. Sudah saya ceritakan kemarin. Mandi dewek lah, ngafani dewek lah. Karena riwayat Imam Bukhari dari Khabbab radhiyallahu an, kata Khabbab, hajarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naltamisu wajh Allah, untuk mengharapkan mencari ridha Allah. Fawaqa'a ajruna 'ala Allah, maka pahala kami ini kami serahkan kepada Allah. Faminna man mata lam yakul min ajrihi syai'an, dan ketika kami hijrah itu di antara kami ada orang yang meninggal belum sempat mendapat pahala dunianya. Artinya ketika hijrah itu belum sampai hijrahnya, belum sampai pahala-pahala dunia itu beliau dapatkan. Minhum Mus'ab bin Umair, di antara mereka itu ada nama Mus'ab bin Umair. Qutila yauma Uhud, dia terbunuh di perang Uhud. Tak sampai menikmati harta rampasan perang. Di perang Uhud sudah terbunuh. Nah, ketika terbunuh itulah falam najid ma nukaffinahu, kami tidak menemukan sesuatu yang dapat mengkafani dia, mengkafani Mus'ab bin Umair. Ini sahabat Nabi yang paling gencar dengan perang. Paling semangat. Ada perang nih ikut terus Mus'ab bin Umair nih. Tak ada ditemukan sesuatu yang dapat mengkafaninya illa burdah, kecuali burdah baju kurung. Baju kurung. Cuman itulah yang bisa mengkafaninya. Cuman yang jadi masalah, kata Khabbab nih, idza ghattayna biha ra'sahu kharajat rijlahu. Kalau ditutup kepalanya, kakinya keluar. Pendek berarti kan. Wa idza ghattayna rijlaihi kharaja ra'suhu. Kalau ditarik ke kakinya, kepala terbuka. Singkat. Jadi tidak ada bisa nutupi seluruhnya. Maka diadukan kepada Nabi. Fa amarana Nabi sallallahu alaihi wasallam an nughatti ra'sahu. Kemudian Nabi memerintahkan untuk nutup bagian kepalanya. Jadi bagian kepala di badan ini itu ditutup dengan burdah tadi. Wa an naj'ala 'ala rijlaihi minal idkhir. Dan menutup bagian kakinya dengan idkhir. Apa idkhir itu? Idkhir itu daun yang baunya harum. Itu namanya idkhir. Baunya harum.
Jadi boleh berdasarkan hadis ini kata para ulama, boleh walaupun hanya satu pakaian kalau tidak ada didapatkan kafan yang lengkap. Sudah cukup nutupi badan mayat, itu sudah cukup. Itu hukumnya. Jadi kita yang hidup fardu kifayah hukumnya bagi orang yang meninggal. Yang kedua, ma yustahabbu fihi. Sesuatu yang disunahkan dalam kafan. Yustahabbu fil kafan ma ya'ti. Sesuatu yang disunahkan dalam kafan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kafan itu ayyakuna hasanan. Hendaknya kafan itu kafan yang bagus. Jangan kafan yang koyak. Kafan yang jelek. Maka kita tuh ada persatuannya. Tiap minggu tuh bayar. Berapa bayar ya? Setiap minggu, tiap malam Jumat. Ada bayar tak? 2.000 tak? Ada bayar persatuan tak? Itu apa ya? Supaya kita lah nanti. Lagi kalau dalam meninggal tak ada sibuk-sibuk lagi nyari kain kapan. Sudah disiapkan. Bayangkan, kita ke mati itu perlu biaya. Tak ada orang mati, tak ada perlu biaya. Papan dah kau pakai, tukang gali kubur harus ada. Ya tak? Kain kafannya, wangi-wangiannya, kapasnya, daun bidaranya, kapur barusnya. Perlu kalau. Maka kalau kita ikut persatuan, ada terbantu kita. Yang susah kok kita tidak ada nongol-nongol, itu susah. Jadi pakaian kafan itu kafan yang bagus. Jangan pula jadi macam cerita tuh. Ada pula wasiat kaki kalau aku meninggal, nah ini ceritanya. Dari guru saya, Tuan Guru Kiai Sirajuddin bin Haji Muhammad pernah cerita. Katanya dulu ada kisah. Ada orang sebelum meninggal tuh wasiat. Wasiatnya apa? Lagi kalau aku meninggal, kafannya kapan yang lusuh-lusuh be, kapan yang buruk-buruk. Ngapo? Supaya malaikat tak nanyo katanya. Maka wasiatnya dijalankan, cari kapan yang paling buruk. Tadi kapan dikubur? 7 langkah orang malaikat datang. Itu ceritanya lah. Wallahu alam. Jadi ketika datang itu, malaikat datang, nak nanya, "Man rabbuka? Wa man nabiyyuka?" katanya. Malaikat, kau tak perlu nanya aku. Ngapa tak perlu nanya aku? Kau tengok kain kapan aku kula buruk, berarti kula lama di situ. Kata ceritanya macam itu. Tapi kan tak mungkin, ya tak? Jadi perjalanan ruh kita ini sangat luar biasa. Kalau kita orang beriman, perjalanan ruh kita baik. Maka dalam kitab Syarhus Sudur karya Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dijelaskan bahwa orang beriman itu dikasih wewangian ruhnya, dikasih kain kafan ruhnya ketika dibawa untuk menghadap Allah. Dimasukkan namanya ke dalam illiyin. Ini orang beriman. Belum masuk kubur lagi. Jasad kita itu, ruh kita itu sudah termasuk ke dalam ruh yang mulia. Maka ketika ruh dimasukkan lagi ke dalam jasad kita ketika dalam kubur tuh, disuruh, ditanya, "Man rabbuka, man nabiyyuka, wa ma imamuka, wa ma dinuka?" ditanya. Maka ruhnya orang yang beriman dapat jawabnya, "Allahu Rabbi, Muhammad Nabiyyi, Al-Quran imami, Al-Islamu dini." Bisa jawab. Maka diperlihatkan surga
di hadapannya. Ini kita nih bakal kalau meninggal besok, amalan-amalan kita nih datang kepada kita masing-masing. Itu kata Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kalau amalnya amal kita baik, maka wajah amalan kita nih tampan. Kalau kita nih orang jelek, orang kafir, maka amalan itu datang kepada kita dengan wajah yang sangat buruk. Maka dalam kubur kita nanti bertanya, wahai engkau, siapa engkau ini? Maka amalan itu menjawab, akulah amalanmu yang telah engkau perbuat selama hidup di dunia. Jijik kita nengok amalan kita itu kalau berbuat maksiat. Maka ada orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah meninggal balik hidup lagi. Banyak contoh-contohnya. Meninggal 4 hari balik hidup. Saat itulah dia memberikan motivasi dengan kita. Memberikan pelajaran kepada kita apa yang dialaminya selama dalam kubur. Belum bisa kita bayangkan kalau kita masuk dalam kubur, entah macam mana isi di dalam. Sempit, susah kita bayangkan. Kalau selama kita hidup ini jasad kita ini kuat, tidak bisa diapa-apui, punya ilmu kebal, pisau risiko tidak ada luka, ditebas batang leher tidak kena. Kalaulah berada dalam kubur, cacing bisa menggerogoti tubuh kita. Maka apa yang bisa kita sombongkan? Tulang belulang, daging kita ini, hati kita, limpah kita, jantung kita ini, semuanya kalau sudah masuk dalam kubur, berpisah ruh dengan jasad, dimasukkan ke dalam kubur. Yang makan cuman cacing tanah, ular, kalung yang ada di dalam tanah itu menggerogoti tubuh kita. Maka apa yang dapat kita banggakan? Karena ketika masuk dalam kubur kita ini tidak ada apa-apanya. Nah itu yang pertama, ayyakuna hasana, kapan yang bagus, nazifan, kapan yang bersih, satiran lil badan, untuk menutupi badan. Karena Nabi SAW dari riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam At-Tirmidzi dari Abi Qatadah bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza waliya ahadukum akhahu," apabila salah satu di antara kalian mengurusi urusan saudaranya, falyuhsin kafanahu, maka hendaklah diperbaiki, perbaguslah kafannya. Maka ada orang itu kafannya kain ihram, nah itu bagus, tebal. Nah kain kafan yang ada kita kok kadang tipis, dilapislah dengan kain ihram. Mudah-mudahan dengan bawa kain ihram dalam kubur itu menjadi buktilah, menjadi saksilah bahwa dengan kain ihram ini kita pernah berhaji, kita pernah melaksanakan umrah. Itu pertama. Yang kedua, wa ayyakuna abyadha. Hendaklah kain kafan itu disunahkan warnanya putih. Itu hukumnya sunnah. Makruh hukumnya warna lain. Jangan nak milih-milih pula. Agi kau meninggal warna hitam lah kain kafan aku. Tak bisa. Karena sunnahnya yang diajarkan Nabi macam itu. Jadi saya meninggal pakai batik. Jadi warnanya cari warna putih. Karena kenapa putih? Putih itu suci. Putih itu melambangkan bersih. Dan kalau pakai yang putih itu sudah pasti pernah dicuci. Sebab kenapa? Putih itu dikit kena kotor. Luar biasa kotor . Maka Nabi suruh pakai warna putih. Karena dalam riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, hadisnya hadis sahih dari Ibnu Abbas. Kata Nabi, albasu min thiyabikum al-bayda.
pakailah pakaian kamu itu warna putih. Fa innaha khairu thiyabikum, karena sesungguhnya warna putih itu sebaik-baik pakaian. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafanilah dengan warna putih kematian kalian itu. Dalam hadis lain, ahsana ma zurtum bihillah fi quburihim wa masajidihim, sebaik-baik pakaian kalau kamu ke kuburan, kalau kamu ke masjid, yaitu al-bayad, warnanya putih. Nah, itu disuruh Nabi warna putih. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, disunahkan wa ayu jammar, memberikan wangi-wangian di kain kafan tuh, itu sunnah. Ada wangi-wangiannya. Kalau kita kok apa wangi-wangiannya? Melati ya tak? Pokoknya orang kalau ada pakai parfum bau melati, sebut orang pakai mamu orang mati gitu. Padahal boleh yang lain, karena parfum itu banyak jenisnya. Ada yang modelnya oud. Oud itu kalau bahasa kitanya gaharu. Jadi ada satu tradisi orang Arab itu, kayu gaharu itu dijadikan serbuk atau disayat. Kemudian dibakar. Saya punya di rumah itu ada namanya bukhur. Jadi bukhur itu ada arang magicnya. Arang magic itu kalau dibakar sekali dibakar itu langsung nyebar apinya. Jadi disitulah diletakkan ud itu. Macam-macam ud itu. Ada ud Madinah, ada ud Makkah, ada ud Salwa, macam-macam. Dibuat orang wangi-wangiin, dan itu beda-beda wangi. Ditaruh, nah keluar asap. Nah itu tradisi orang Arab. Biasanya apalagi di Yaman, kalau ada baca maulidan, baca maulid Simtud Durar, baca maulid Adyaul Lami', baca Qasidatul Burdah, kemudian baca maulid-maulid yang lain, maulid Diba, Al-Barzanji. Nah itu pakai bukhur tuh. Macam mana caranya setelah dibakar? Nah itu asapnya itu diambil, ditaruh di baju, digosokkan ke baju, diambil asapnya, gosok baju, ambil asapnya, gosok baju. Nah itu tradisi orang-orang sana. Mungkin kalau kita kok samalah dengan kemenyan, bakar kemenyan. Cuman yang dibakar itu bukan kemenyan. Yang dibakar itu adalah kayu gaharu dan baunya harum. Nah itu namanya bukhur. Kemudian yubakhara, bakar bukhur. Kemudian wayutayyaba, memberikan parfum. Kalau kita misalnya repotnya nak bakar bukhur tuh, nak mau nyari arangnya lagi, nak mau cari kayu gaharunya, nak cari tempatnya. Lebih praktis apa? Beli parfum, tumpahi dalam satu botol, gosok ke tangan, gosok ke kain kafannya. Nah, itu lebih praktis lagi. Maka dalam riwayat Imam Ahmad dari Jabir, bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza ajmartumul mayyit," apabila kamu memberikan wangi-wangian kepada mayit, fa ajmiruhu salasan, maka berikan wangi-wangian itu sebanyak 3 kali. Gosok wangi-wangian itu, gosok dari atas ke bawah. Itu yang diajarkan para ulama. Dari gosok ke tangan, gosok dari atas ini ke bawah, ke kaki, dari badan, dari bahunya sampai ke kaki. 3 kali. Sebelah kanan, gosok lagi sebelah kiri 3 kali. Itu sunnahnya. Atau langsung diratokan. Dari atas ini diratokan sampai ke bawah 3 kali. Wa awsa Abu Sa'id wa Ibnu Umar wa Ibnu Abbas, dan Abu Sa'id Al-Khudri, Ibnu Umar, Ibnu Abbas pernah berwasiat an tujammara akfanuhum bil 'ud, bahwa memberikan wangi-wangian kafan mereka itu, mereka wasiat kalau saya meninggal nanti kasih wangi-wangian 'ud nih. Apa 'ud itu? Dibakar tadi, dupa.
Pernah kita nengok tak? Pernah nengok tak? Lupa tu kan? Tempatnya tu kan? Dibakar. Nah, itu wasiatnya. Itu sunnah. Jadi bukan tak boleh pakai wangi-wangian. Nah, boleh. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Kecuali nanti ada pembagian, ada namanya takfinul muhrim. Mengkafani orang yang sedang ihram. Nah, nanti ada bagiannya. Ada pembahasannya nanti. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa ayyakuna salasala fa'ifal rajul. Hendaknya kain kafan itu jumlahnya 3 lapis bagi laki-laki, sunnahnya. Walaupun sekok itu sudah cukup, tapi sunnahnya 3. Kalau kita ni sudah pasti 3. Kenapa saya bilang sudah pasti 3? Karena kain kafan kita ini pendek, tidak lebar. Cobalah kain kafan kita itu dibentangkan sekok, sampai tak ke siko, ke depannya, nyampe tak? Tak nyampe. Kecuali memang dengan 3 lapis. Lapis pertama di bagian siko, lapis kedua di siko, lapis ketiga di bagian bagian atasnya. Baru diikat. Kalau langsung sekali lingkup tak nyampe. Karena memang kain kafan gitu ini memang pendek. Wa khamsala fa'ifa lil mar'ah, dan 5 lapis bagi perempuan. Karena riwayat daripada kebanyakan ulama hadis dari Aisyah berkata, kuffina Rasul sallallahu alaihi wasallam fi thalathati aswabin bidin. Rasulullah itu dikafani dengan 3 pakaian yang putih. Sahuliyatin, yang bersih, jududin, yang baru. Maksud baru sih kok bukan baru beli, tapi belum pernah dipakai. Itu maksudnya baru. Artinya apa? Biar 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, kalau disimpan dalam lemari, tidak pernah dipakai, berarti itu masuk ke dalam kategori baru. Karena memang orang tua kita dulu, orang tua bengen tu, dia sudah nyimpan kan kapan tu dewean di rumah dalam lemari itu. Untuk apa? Untuk kalau saya meninggal tak nyusahkan orang lagi, itu kain kafan ada dalam lemari. Laisa fiha qamisun wala imamah. Tidak termasuk gamis, tidak termasuk sorban. Jadi di luar itu 3 lapisnya. Nah, itu sunnahnya. Ya kalau kita ke banyak, ada orang tuh cukuplah tuh dengan 3 lapis itulah, tak perlu tambah-tambah lagi. Kalau di kita ke banyak, ada jawatnya. Memang harus kita harus ada apa namanya, pelatihan cara membuat baju atau pakaian atau kafan untuk jenazah. Macam mana cara buat cawat tuh? Kalau bahasa bengennya cawatnya tak. Kalau bahasa kini itulah banyak namanya. Ada baju kurungnya. Kalau laki-laki nih, ada baju kurungnya. Belajar juga baju kurung itu gimana nomor 1 deh. Jadi bukan sekedar kita bukan sekedar teori be. Kalau memang bisa kita nih memang ada pelatihan bagaimana cara buatnya. Mudah-mudahan nanti saya akan usulkan ada pelatihan penyelenggaraan jenazah. Insyaallah nanti desa ini saya usulkan untuk penyelenggaraan jenazah. Kemudian ada lagi sorban di kepala, ada di apa namanya, selendangnya, salnya. Kemudian tali pengikatnya. Kemudian sarung tangannya. Banyak gitu nih. Dan itu harus belajar gitu buatnya. Kemudian kapas itu. Bagaimana cara meletakkan kapasnya? Diberikan bubuk-bubuknya, diberikan wangi-wangiannya. Itu kalau prakteknya lama. Ngoyakkan kain kapan itu bisa menghabiskan waktu 20 menit. Ya. Karena kain kapan itu punya pinggirnya itu diambil. Untuk apa diambil? Nanti pinggirnya itulah digunakan untuk
mengikat aja, mengikatkan kafan jenazah ini. Nah, ini bagi orang yang sudah pengalaman, nah belajarlah sama mereka-mereka ini. Karena saya ini kalau di pengajian ini cuma bisa nyampaikan materinya. Kalau memang ada bahannya boleh kita praktekkan nanti. Kata Imam At-Tirmidzi, wal amal ala hadza 'inda aktsari ahli al-'ilmi min ashabin nabi wa ghairihim. Dan mayoritas para ulama dari ashab Nabi, dari sahabat-sahabat Nabi beramal dengan hadis ini. Jadi jangan buat macam baju itu biasa kok, dijahit pakai kerah, pakai lengan, pakai kantong. Karena kita ini tidak sama dengan orang-orang di luar kita. Kalau orang-orang di luar kita, mohon maaf, ini ada yang pakai kan bejas itu kan. Nah, itu kepercayaan mereka. Tapi kita ini kan pakai kain kafan. Maka Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, yukaffanur rajulu fi thalathati abwabin. Laki-laki itu dikafani dengan 3 pakaian. In syi'ta fi qamisin wa lufafatain. Jikalau dia mau, gamisnya 1, baju kurungnya, dan 2 lapisnya itu untuk menutupi seluruh anggota tubuhnya. Boleh, tidak masalah. Wa in syi'ta bi thalathi lafaib. Jikalau dia inginkan 3 lapis itu langsung lah, dan juga masalah. Yang penting menutupi jenazah. Wa yujzi'u thawbun wahidun. Sebenarnya sudah cukup 1 pakaian, illam yajidu thawbain, jikalau tidak ditemukan 2 lapis. Jikalau tidak ditemukan 2 pakaian, wa thawbani yujziyani, dan 2 pakaian itu sudah cukup. Wassalasatu liman wajada ahabbu ilaihim, dan 3 pakaian itu bagi orang yang menemukan itu lebih dianjurkan. Nah, itu kata siapa? Wa huwa qaulus Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Itu perkataan Imam Syafi'i, perkataan Imam Ahmad, perkataan Imam Ishaq. Mereka mengatakan tukaffanul mar'ata fi khamsati athwabin. Perempuan itu dikafani dengan 5 pakaian. Apa pakaiannya? Ibu-ibu biasanya kalau mengkafani jenazah perempuan apa pakaiannya? Cawat, ya tak? Kain sarung, baju kurung, kerudung, apa lagi? Sarung tangan. Kemudian ditutup dengan kain kafan untuk melingkupi seluruh anggota tubuhnya. Perlu teori juga. Kalau kita ni prakteknya tak ada pakai teori, lama juga mengkafani jenazah. Meletakkan kain kafannya itu perlu juga teori. Kalau tidak itu susah juga. Macam baju kurung. Teorinya gimana? Teorinya dibentangkan semuanya itu. Jangan dibentangkan langsung lipat. Dibentangkan galau, dibuka. Sehingga kenapa? Ketika meletakkan jenazah langsung ditutup. Langsung masukkan bagian lubang lehernya ini ke kepala jenazah itu. Itu kan teorinya. Kalau kita langsung lipat kan, nanti kalau sudah jenazah itu dibaringkan, ngambil lagi di bawah, dilingkupkan lagi, kan susah gitu. Nah, jadi perlu teori. Begitu juga masang cawat. Cawat itu kalau dapat, dipasangkan di mana? Ketika memandikan jenazah, setelah mandikan jenazah, dikeringkan badannya, langsung pasang cawat. Jadi jangan ketika mengkafan jenazah baru pasang cawat, repot. Jadi dari tempat mandi itu sudah dipasangi cawat, langsung diangkat ke tempat dipasangi kafan, jadi sudah dipasangi cawat, tinggal cuman pasang kain sarungnya, pasang bajunya, pasang imamahnya, pasang salnya, pasang sarung tangan, sudah selesai. Ditutup dengan 3 lapis atau 5 lapis kain kafan itu tadi. Itu teori. Ini kita sekedar teorinya nih. Nah, prakteknya insyaallah nanti akan datang.
Jadi Ummu Atiyah bahwa Nabi SAW nawalaha izaran. Nabi SAW memberikan izaran, kain sarung untuk mayat. Wadir'an. Wadir'an ini bermakna al-qamis, baju gamis, baju kurungnya. Wa khimaran. Khimar ini bermakna ghita'ur ra's, penutup kepala. Wa thawbaini, dan 2 lapis kain, dan 2 lapis kain kafan. Ini untuk perempuan. Jadi 5 itu bisa baik termasuklah gamisnya, termasuk kain sarungnya, termasuk juga penutup ke kepala atau kerudungnya. 2 lapisnya itu untuk menutupi seluruh anggota tubuh 5 itu. Atau 5 lapis itu boleh jadi di luar kain sarungnya, di luar penutup kepalanya, di luar baju kurungnya, dan ditutup dengan 5 lapis pakaian atau 5 lapis kain kafan itu tadi. Qala Ibnu Munzir mengatakan aktsaru man nahfidhu anhu min ahli ilmi, para ulama, mayoritas para ulama menjago ini. Apa yang mereka jago? Yara an tukaffanal mar'atu fi 5 abwabin. Mereka berpandangan bahwa mengkafani jenazah perempuan itu dengan 5 lapis pakaian. Nah, itulah beberapa sunnah tentang mengkafani jenazah. Ada pertanyaan? Belum kita tutup. Waktu itu sudah habis. Nak praktek. Yang nak jadi jenazahnya ada prakteknya. Beratnya. Sudah cukup. Ada. Insyaallah kita akan lanjutkan kajiannya di malam Sabtu depan. Dan saya juga buka majelis di rumah. Insyaallah dimulai tanggal 5 Sabtu malam Minggu malam Senin ba'da Isya. Jadi setelah sholat Isya gitu. Jadi setelah sholat Maghrib. Karena waktunya mungkin agak singkat, maka saya buka majelisnya sudah Isya. Paling lambat jam 8 sudah dimulai di rumah saya lah. Menjelang ada pendopo, menjelang buat pendopo, untuk sementara majelisnya di rumah saya lah. Insyaallah untuk ngaji awal ini ngajinya ngaji hadis dan sejarah-sejarah tentang sahabat-sahabat Nabi SAW. Bagi bapak-bapak yang mau ikut, ibu-ibu yang mau ikut, silahkan. Karena ini terbuka untuk umum. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan pembacaan doa. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. لي 5 أطفئ بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. لي 5 أطفئ بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ومغفورا. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بنور العلم وزرعة الفهم وافتح لنا أبواب العلم وزينا بالأخلاق الحسنة والحلم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم.